विकास भाई पढ़ा स्टार्ट करंतु। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड पृष्ठ संख्या 27। भद्र व्यक्ति, यह बात तो समझ में आती है, किंतु आपके भक्तगण दीक्षा लेने की उतनी बातें क्यों करते हैं? श्री श्री ठाकुर, दीक्षा लेने का अर्थ है दक्षता प्राप्त करने का कौशल जानना। उस कौशल को जानकर उसी अनुसार अनुशीलन करना चाहिए। प्रवृत्ति ही जीवन में सुख स्वाच्छंद भोग का प्रधान उपकरण है और उसके साथ साथ प्रधान बाधक भी वही है। प्रवृत्तियाँ सुख स्वाच्छंद्य प्राप्ति का बाधक होने के बजाय जीवन में हेल्पफुल सहायक कैसे हो, उसकी ही कैसे हो सकती है, उसका तरकीब सद्गुरु के निकट जान सकते हैं। वे अस्तित्व के धारण पोषण और रक्षण का कौशल जानते हैं, इसीलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। जिन्होंने आचरण कर जानकारी हासिल की है, वैसे सद्गुरु या आचार्य से दीक्षा लेनी चाहिए। भद्र व्यक्ति, आप लोगों के धर्म प्रतिष्ठान में इतने कर्म प्रतिष्ठानों का प्रयोजन क्यों है? श्री श्री ठाकुर, यदि परिवेश सहित बचना बढ़ना ही धर्म हो तो बचने बढ़ने के लिए जिन सब कर्मों का प्रयोजन है, आपको उसकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। सभी के जरिए सब काम नहीं होते। जिसका जैसा वैशिष्ट्य व संस्कार है, वैसा काम अच्छी तरह कर सकता है। इसीलिए ऐसे व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपने वैशिष्ट्यानुसार काम कर सके। जो व्यक्ति जितना सुष्ठ, दक्ष और क्षिप्र रूप से काम करना सीखता है, उसकी एबिलिटी योग्यता उतनी ही बढ़ती है। कैरेक्टर चरित्र भी एडजस्टेड नियंत्रित होता है एवं उसके द्वारा एनवायरनमेंट परिवेश की सर्विस सेवा भी होती है। अब यह देखें कि उतने कर्म प्रतिष्ठानों की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने तो पहले ही कहा है कि ये सब प्रयोजनवशतः विवर्तन कर रहे हैं। भविष्य में और भी कितनी चीज़ों का प्रयोजन होगा और कितनी चीज़ें इवल करेंगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उन लोगों ने कहा, आपकी बातों में कोई दाव पेंच नहीं है। यदि धर्म का आदर्श ऐसा हो तो उस धर्म को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। श्री श्री ठाकुर, यदि बचना चाहते हैं तो धर्म को मानना ही होगा। सिर्फ मानना ही नहीं, बल्कि वैसा आचरण भी करना होगा। उन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, हम लोग जरा आश्रम घूमकर देखेंगे। यदि हम लोगों के साथ कोई रहता तो अच्छा होता। श्री श्री ठाकुर ने आशु भट्टाचार्य दास से कहा, उन भाइयों के साथ जाओ और आश्रम घूमकर देखाओ। इसके बाद श्री श्री ठाकुर को प्रणाम कर वो लोग उठ गए। श्री श्री ठाकुर ने उन लोगों को स्नेहातुर दृष्टि से देखा और कहा,
इधर आने का मौका मिले तो यहाँ आएंगे। एक व्यक्ति ने कहा, निश्चय आऊँगा, निश्चय आऊँगा। आज की बातें कभी नहीं भूलूंगा। हम यहाँ नहीं आते तो वंचित होते। हमने आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही कोई जगहों में आपकी कोई वाणियों की देखा। हर वाणी में एक मौलिकता और वास्तविक जीवन के साथ एक गहरा योग है। उसके बाद आपके मुख से हमने कुछ उपदेश सुने, वो हम लोगों के जीवन के पाथेय बन रहेंगे। श्री श्री ठाकुर विनीत भाव से, पर देखें, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ। उपदेश देने के लायक मेरा पास ज्ञान विद्या बुद्धि भी नहीं है और उपदेश के रूप में कुछ कहता भी नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में जो कुछ बटर कर पाया हूँ, अपनी गरज समझकर सभी से कहता हूँ। मैंने सारी मैंने सारी बूझ का सार ही समझा है। मैंने सारी बूझ का सार ही समझा है कि परिवेश के स्वस्थ रखे बगैर मैं खुद स्वस्थ नहीं रख सकता हूँ। वैसा रहने का उपाय भी नहीं है। आप लोग खड़े खड़े बातें कर रहे हैं और मैं बैठा हूँ, यह अच्छा नहीं लगता है। आप लोग बल्कि बैठें और मैं बातें करूँ। आप लोग बल्कि बैठें और मैं बातें करूं। दोपहर में यहाँ जो बनता है, यानी आनंद बाजार में थोड़ा दाल भात खाकर विश्राम करने के बाद तीसरे पहर में जाएंगे। मौका पाकर इसी बीच आश्रम भी घूमकर देख लेंगे। उक्त भद्र व्यक्ति, हम सब यहाँ रहते तो हमें लाभ ही होता। इतनी जल्दी आपको छोड़कर जाने का इच्छा नहीं होती है, किंतु आज दोपहर में हमें जाना ही पड़ेगा। श्री श्री ठाकुर आसुदा को, तो जाओ, इन भाइयों को लेते जाओ। उन लोगों के चले जाने के बाद श्री श्री ठाकुर ने कहा, ये बड़े अच्छे लोग हैं। कुछ लोगों को देखते ही दिल का द्वार खुल जाता है। आपसे आप बातें निकलती है। कतिपय लोगों को देखकर चुप रहने की इच्छा होती है, मानो कोई बात ही निकलना नहीं चाहती। जय गुरु। आज की प्रसंग यहाँ पे समाप्त हुआ है। अ, जय गुरु। भाई आपण कंडक्ट करिए। ଆପଣ କରନ୍ତୁ। जय गुरु। मैं आज उपस्थित हमारे साथ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତୁ। आज्ञा मनोरंजन भाई आपण आलोचना करंतु किसी समय। मनोरंजन भाई। जय गुरु। लेट रे जॉइन कली तथापि जहाँ पढ़ा है से सब्जेक्ट को देखिए आलोचना कर से भद्र व्यक्ति जो आसचंती से पूर्व दीटा टॉपिक मु मिस कर देती कि बाहर भी देती। ये जो क्वेश्चन से पचार आप लोग के धर्म प्रतिष्ठान में इतने कर्म प्रतिष्ठान का क्या प्रयोजन है। तो माने प्राय लोकंकर से धारणा थाए आम मानकर मो वॉइस क्लियर आसी भाई से ठीक है। आज्ञा आज्ञा। तो प्राय लोकंकर माने हमर धारणा थाए बहुत सारा एबे भी सही धारणा रे बंचुचंती माने धर्म और कर्म दीटा को अलगा। तो से भाईंकर भी सही डाउट आछी। आपण तो धर्मर कथा कहउचंती, ठाकुरन कथा कहउचंती, भगवान कथा कहउचंती, तो एते सारा कर्म प्रतिष्ठान कौन भी एठी गढुछंती। तो श्री श्री ठाकुर से कहउचंती यदि परिवेश सही बचना बढ़ना ही धर्म हो तो बचने बढ़ने के लिए जिन सब कर्मों का प्रयोजन है आपको उसकी व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। मतलब ठाकुर कथा ठाकुर बहुत सरल भाषा जिनसटा आमको बुझाऊँ यदि परिवेश सहित बचना बढ़ना ही धर्म है। धर्म माने किसी गोटे अलग आज जमी धर्म माने पूरा अलग ही
धर्म माने गोटे सेपरेट रिलीजियन माने तार कर्म सहित बहुत सारा किसी लिंक नहीं धर्म सहित आज जो मैंने सब प्रिचिंग कर धर्म माने कौन धर्म माने खाली मंदिर जावा ये जावा सेमती नुह माने आमर बंचीबा बढ़िबा बहुत बार ठाकुर कहते बंचीबा बढ़िबा ही धर्म फिर बंचीबा बढ़िबा को जोटा निये प्रयोजन आपण माने ठाकुर को जाकि हजार धूप कदली उपवास एटा करंतु कि न करंतु बंचीबा बढ़िया पे जहा ही प्रयोजन ताहा ही धर्म से ठाकुर बाणी बचने बढ़ने के लिए जिन सब कर्मों का प्रयोजन है जो सब कर्म करियर अच्छी से ही धर्म सभी के जरिए सब काम नहीं होता है श्री ठाकुर कहते हैं समस्त द्वारा सब काम हो पारे जिसका जैसा वैशिष्ट में संस्कार है वो वैसा काम अच्छी तरह कर सकती है इसीलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपने वैशिष्ट अनुसार काम कर सके श्री ठाकुर कहते सबू व्यक्तिर माने समस्त समस्त माने मु जो काम करुँची शशि भाई से काम कर कि शशि भाई जो काम करुँची वैशिष्ट अनुसार लोक काम करते क्या पेंटिंग भल लगे क्या ड्रॉइंग भल लगे क्या कुटीर शिल्प किए लेक्चर किए प्रोफेसर किए डॉक्टर जार जो वैशिष्ट से वैशिष्ट हिसाब से आमको काम करार अच्छे से संस्कार को आगू नहीं जबार अच्छी सेटा मोर प्रतिष्ठा माने परिवेश बचना बढ़ना लोकंर परिवेश किसी साहाय्य लगी पारे से ही धर्म हो ठाकुर कथा से ही धर्म जो व्यक्ति जितना ही सुस्त दक्ष और क्षिप्र रूप से काम कर सीखता है उसी की एबिलिटी उतनी ही बढ़ती है श्री ठाकुर कथा जार जोटा फास्ट आमको देखा पड़ो कौ छुआर के दक्षता आजिकल हूँ गोटे रैट रेस समस्त को नीट रे डॉक्टर करार समस्त को सीए करार अच्छे सेमती ना तो जार जोटा दक्षता से बढ़ियार अच्छी बढ़ला योग्यता बढ़ योग्यता बढ़ले कौन हम क्यारेक्टर ही एडजस्ट हो उसके बाद पहले योग्यता उतनी ही बढ़ती है कैरेक्टर भी एडजस्टेड होती है तापर कहते कैरेक्टर हो एवं उसके द्वारा एनवायरमेंट पे सर्विस भी होती है प्रथम तार योग्यता योग्यता हिसाब से तार कैरेक्टर चेंज हो कैरेक्टर द्वारा तार एनवायरमेंट परिवेश को तार से सर्विस से दे पार अब यह देखे कि उतने ही कर्म प्रतिष्ठान की आवश्यकता क्यों होती है मैंने तो पहले ही कहा हूं कि ये सब प्रयोजन वशत इवॉल्व कर रहे हैं मतलब ये कहते धीरे 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 ये सब इवोल्यूशन को जाऊँगी जिते माने एरोप्लेन तो 1904-5 आसला तो एबे भावतु एबे रॉकेट माने ये लोक मंगल ग्रह को जाके आसपर एबे एआई एबे धीरे धीरे कंप्यूटर आसलानी माने आगुरी से दिन ठाकुर बारे कंप्यूटर नथला धीरे 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 सब इंडस्ट्री गुड़ा इवोल्यूशन होची रिक्वायरमेंट अनुसार परिवेश अनुसार तो ठाकुर कहते कि ये सब प्रयोजन बस इवॉल्व कर रहे सब जिन धीरे 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 इवॉल्व करू भविष्य में और भी कितनी चीजें का प्रयोजन होगा और कितने चीज इवॉल्व करेगी उसका कोई क्या कोई ठिकाना है मतलब कहते आहुरी ठाकुर 1940 मसीह भविष्यवाणी कर भविष्य आहुरी इवॉल्व हो भावन केते इवॉल्यूशन हो गलानी ये पीरियड भितर ये 60-70 वर्ष भितर आम कौ जुगरे अच्छे आम कथा कहले कम हो जस्ट आलेक्सा यहाँ करदे सीरी यहाँ करदे से कर दौर मैंने ए जुग को आम पलैले श्री ठाकुर उन लोग ने कहा आपकी बातों में कोई दाव पेंच नहीं है यदि धर्म का आदर्श ऐसा हो तो उस धर्म को मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती ये कहते से भाई मे भी मुंडे किसी आउ कि धर्म मान गोटे धर्म प्रतिष्ठान आम जमी आश्रम को जाऊे खाऊे पीछे भजन सत्संग शुणुचे प्राय धर्म प्रतिष्ठान से जाकि सत्संग शुण जा आनंद बजार खाओ घर को आस बट से ठाकुर धर्म प्रतिष्ठान कम्प्लीटली अलग था ये मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशन थिला आपण ता भितर को जिबे आपण केमिति बंचिबे आपण परिवेश को केमती बढ़ेबे आपण परिवार को केमती बढ़ेबे से ही शिक्षा देउतला आपण कर्मयोगी केमती हेबे ठाकुरଙ୍କର मेजर थिला कर्मयोगी आपण जो वैशिष्ट नेकी आछंती सेही वैशिष्ट को केमती आगु को नेकी जिबे सेही वैशिष्ट को आगु को नेकी जरा आपण कैरेक्टर केमती सुधरी जिवो आपनकर कैरेक्टर सुधरिया जरा आपनकर परिवेश केमती सुधरिबो सेही जिंसटा को ठाकुर बहुत फोकस दउतले आ सेहीटा को ठाकुर धर्म कहउतले भाई मु एठी रखुची तापर आपण आगु को आलोचना करंतु शशि भाई की विकास भाई जय गुरु मनोरंजन भाई सुंदर भाव आलोचना कले रश्मि भाई अच्छा रश्मि भाई किसी आलोचना रखिए रश्मि रंजन भाई आज्ञा कहने आप किसी आलोचना रखिपारे मु तो भाई नहीं मु कहि भाई मु प्रिपेयर तो नुह
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସଣ୍ଡେ ଆଡ଼େ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଉ କତିପୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲେ କୋଉ ଜାଗାକୁ, ଆଉ ସେ ଏପଟେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଣାମ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ସେଇଠୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ହି ପ୍ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ପ୍ରେଜଟାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଟେ କାଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି କହିଥିଲେ, ଯୋଉ आप असुखी रहेंगे तो मेरा सुख मेरा पूरा नहीं हो सकता है, और मैं असुखी रहूंगा तो आपका सुख भी पूरा नहीं हो सकता है। ମାନେ ଏଇ ପରିବେଶକୁ ମାନେ ଠିକ ରଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନ, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସୁଖରେ ରହିପାରିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦୁଃଖରେ रहूंगा तो आप भी सुख भी पूरा नहीं हो सकता है। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପାରସ୍ପରିକ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧଟା ଫିଲ୍ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଇଟା କୌଣସି ଫିଲୋସଫି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବड़ा ଜବରଦସ୍ତ ବାତ है, ଏଇଟା ମୁଁ ଗତକାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ ଆଡ୍ କରିକି ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଫିଲୋସଫି ନାହିଁ। ଆଉ इसी फैक्ट को आप जितना फील करते हो और उसके अनुसार जितना एक्टिवली चलते हो उतना ही एजुकेटेड होते हो। ଏଇ ଯୋଉ ପରସ୍ପର ଉପରେ କେତେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ରହେ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ରହିପାରିବନି, ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲି, ଏହାକୁ କେମିତି ରିଏଲାଇଜ୍ କରାଯିବ ସେଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ପରିବେଶରେ ସୁସ୍ଥ ଭିତରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ଏଠୁ ଯାହାଠୁ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବା ଇଏ କରିବା, ସେ ଲୋକଟା ସେଇ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ମନ ତାର ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେ ବସ୍ତୁ ହଉ କି ଅନ୍ନ ହଉ କି ଦ୍ରବ୍ୟ ହଉ, ଯାହା ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ମାନେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆପଣ ଭାବଟା ସଞ୍ଚାରିତ ହବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ କରିବ। ଦ୍ଵିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପରିବେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଦୁଃଖ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ତ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ବି ପାଇବେନି ନିଜର କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆଜି ସମାଜରେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ବିବାହ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବାପା ମା ମାନେ ବହୁତ ଶିଥିଳ ହେଇକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଦ୍ୱାହି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିବି ମାନେ ମୋ ନିଜ ମା ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇତ କାଲି ତ ସେ ତ ସେଇ ମୁସଲିମ ଘର ଝିଅକୁ ଆଣିକି ସେ ତ ମ୍ୟାରେଜ କରିକି ସେ ତ ଇଏ ଅଛି, ବା ସେ ସେଠି ତ ବାହା ହେଇଯାଉଛି। ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାଜଟା ଏଇଭଳିଆ ଯୋଉ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଘଟିଲାଣି, ଆଉ ସମାଜରେ ତ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଦଉଛି, ସେଠି ଆଉ ସମାଜ କିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ। ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଉ ବାପା ମା ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଅଛି, ସେ କାହାକୁ ଦୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜର ପରିବେଶର ହয়তো ସେ ସେଭଳିଆ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି। ତମର ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶଟା ଯେତେବେଳେ କଳୁଷିତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଆମର ମାନେ ସତ୍ତାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଆମର କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସତ୍ତାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡ଼ା, ସେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ସେଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବାତ ତ समझ में आता है, किंतु आपके भक्तगण दीक्षा लेने की इतनी बातें क्यों करते हैं। ଏଇଟା ମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ନୁହଁ,
ତା ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ଥାଏ ଯେ ସମସ୍ତେ କାହିଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଏତେ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯେ ଟିକେ ନିଜର ପାଉ ମାନେ ବାପା ବା ବୋଉ ହଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଉ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରର ଗୋଟେ ଯିଏ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ମୋର ସାଙ୍ଗଟା, ମୋର ବନ୍ଧୁଟା, କି ମୋର ବାପା ବୋଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବି ହଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅଦୀକ୍ଷିତ କିଏ ଆସୁଛି ସେ ଆଗେ ଦୀକ୍ଷା ନେଉ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛି, ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦଟା ପାଉଛି ସେ ଲୋକଟା ବି ସେ ପାଉ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଧାରାଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଆନନ୍ଦଟା ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ସେ ସଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା କାହିଁକି ପ୍ରୟୋଜନ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟାଠୁ ବଡ଼ ମାନେ ୟାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କୌଣସି ଡିଫାଇନ୍ କରିପାରିବାନି ଆମେ ଦୀକ୍ଷାଟାକୁ ମଣିଷ କାହିଁକି ନେବ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି दक्षता प्राप्त करने के लिए कौशल जानना। ଆଉ कौशल जानी ताकू अनुसरण करवा। प्रवृत्ति ही जीवन में सुख स्वाच्छंद्य भोग का प्रधान उपकरण है और उसके साथ साथ प्रधान बाधक भी होती है। ये जो प्रवृत्ति गुड़ा अच्छी आमर विभिन्न प्रकार कॉम्प्लेक्सेस गुड़ा कौन ना काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य विभिन्न प्रकार जो प्रवृत्ति अच्छी तो से प्रवृत्ति गुड़ा ही जीवन को उपभोग करने, जीवन को रे आनंदर उपभोगटा करने आम से दरकार आवश्यक। किंतु पुणी श्री ठाकुर कहते से प्रवृत्ति ही आम बाधक होकर ठिया हुए। ओवर इमोशनल जमीती गोटे इमोशनल गोटे बालांस नथिबो, ओवर इमोशनल हेबे पुणी आप सब बार बार ठकिबे। कौ जगह किभली भाव में आपको नियंत्रित होगापी पड़ो, दृष्टिटा रहा दरकार। जमती विभिन्न प्रकार कॉम्प्लेक्स अच्छी राग आउ काम विभिन्न प्रकार कॉम्प्लेक्स अच्छी। प्राइम कॉम्प्लेक्स जोटा कि कामटा से ठाकुर सब कहते जे प्राइम कॉम्प्लेक्स ता भीतर देखिए सबुड़ा आसता है। तो यहीरा जदि न रही भी सृष्टि आग को बढ़नी, जोटे भाई कहती सब मनोरंजन भाई जे यहाँ सब जिनस आमको ईश्वर देइचंती तो दया करिकी, तो यही सब जिनस तो ईश्वरंकर तो कहीं आम या दुरुपयोग कले जदि आमर ताले ये हम आउ से प्रवृत्ति को केभली भाव में नियंत्रण करा जीवो। से जो बेता पुरुष जी माने जी आचरण करके शिखी था विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी। श्री ठाकुर जीवन में गुड़ाए अनुभव अच्छी। रसगोला खाइबार जो प्रबल इच्छाटा को किभली श्री ठाकुर नियंत्रण कर छोट छोट जिन आम जीवन में भी विभिन्न प्रकार माने बहुत समय बहुत इच्छा माने आसे मन माफिक आम करूँ यही सत्संग श्री ठाकुर शरणार्थी होला परे भी आम विभिन्न प्रकार भूल भटका इच्छा सब आसे आम मन से सब ये करूँ। किंतु श्री ठाकुर से जिनसटा ये जे इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा आउ से इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठार प्रथम जिनस हूँ अटैचमेंट आउ लविंग अटैचमेंट। मोर प्रेम संपर्क रहा दरकार आदर्श सहित सद्गुरु सहित आ से प्रेम संपर्क रही जहाँ जहाँ करणे से दीक्षा। ये सुंदर भाव में श्री ठाकुर कहते अस्तित्व के धारण पोषण और रक्षण का कौशल जानते हैं, इसीलिए उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। जिन्होंने आचरण कर जानकारी हासिल की है वैसे सद्गुरु या आचार्य से दीक्षा लेना चाहिए। जिन्होंने आचरण कर जानकारी हासिल की है विभिन्न प्रकार ये जो माने नॉलेज थ्रू रियलाइजेशन माने विभिन्न प्रकार आचरण भितर देखिए से सद्गुरु। आउ जड़े था माने साधु गुरु बा जो माने सही तत्व कथार आलोचना करती से माने गोटे प्रकार गुरु था माने तत्व आलोचक जो मैंने था। किंतु सद्गुरु जे से जीवन में आपणे था सेटा से ठाकुर से व्यक्ति को कहते सद्गुरु को लेकिन आलोचना ये करवा दरकार। कहीं जदि यहाँ वास्तव कथा देखिए जे जेते पर्यंत आ गए काली मु पढ़ुली ऑफिस रे परदिन ओरिजिनल श्री ठाकुर कहते कट करके पठेबी से पेजटा किभली भाव में प्रवृत्ति पाखरे हाथ पड़ेनी। जदि तुम आपण पाखे जीवंत आदर्श न रहती आउ सी आपण सहित आलाप आलोचना नहीं
କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ରୋକୁନାହାନ୍ତି, ଅଟକୁନାହାନ୍ତି, ଟକୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ହାତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକି, ଯେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଆବେଗ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିବା ଦରକାର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ସେତିକ ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠିବି, ଆଉ ସେ ସେତିକ ଉଠିବି, ସେ ମୋତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭିତରେ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେହରେ ହାତ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଯଦି ନ ହେଇପାରେ ମୋର ଏଇ ଜୀବନରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ଉଠିବି, ମୁଁ ମାନେ ଦୂରେ ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ମୋ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି ଚାଲିଥିବ। କେବଳ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇଭଳିଆ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଯଦି ଥିବ, ଦେଲେ ଯାଇକି ପ୍ରବୃତ୍ତି। କାହିଁକିନା ସିଏ ମୋ ସହିତ ମୋତେ କହିପାରିବେ, ଅଟକି ପାରିବେ, ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ପାରାମିଟର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ମାନେ 79 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଅଛି, ଯେଉଁ 80 ବର୍ଷର ଜୀବନ, 81 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲୀଳାମାନ ହେଇଛି, ସେ ଲୀଳାମାନ ବି ଆମ ଜୀବନର ପଥ୍ୟ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ଦେଇକି। ତା ଭିତରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପରମ୍ପରାଟା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି। ତାପରେ ପରିବେଶ ସହିତ ବଚନା ପଢ଼ନାର ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ परिवेश सहित बचना बढ़ना ही धर्म होता है। बचने बढ़ने के लिए जिन सभी कर्मों का प्रयोजन है, आपको उसकी व्यवस्था करना ही पड़ेगा। सभी के जरिए सब काम नहीं होता है। प्रसंग सुंदर भाव भाई आलोचना रखिले, जे किभଳି भाବରେ एक्सपर्टिज जे से ही काम करिपारिबो, जे एक्सपर्टिज नुह से काम से करिपारिबोनी। से जे बिजनेस करिपारिबो, से लोकटा भलो साइंटिस्ट हो पारिबोनी। आउ जे भलो साइंटिस्ट हम, तार क्वालिटीज गुड़ा अलगा। आउ जे लोकटा भलो बिजनेस हम, तार क्वालिटी अलगा। समाजर नियंत्रक जे प्रशासक हम, जे डिसिप्लिन टाको मेंटेन रखिबो समाज भितरे, तार क्वालिटीज अलगा। तो समस्तंकर आवश्यकता समाज रे अच्छी। आ समस्तंकर जदि जड़े समस्त कामटा करिपारिबोनी, तेणुकरी जा भितरे सही टेंडेंसी अच्छी, सही झुंक अच्छी, सेटा ही तार वैशिष्ट्य। आ से वैशिष्ट्य अनुसार ताकू जदि कर्म नियुक्त करा जाए, देले से कामटा हो पारिबो। श्री ठाकुर कहते इसीलिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे हर व्यक्ति अपने वैशिष्ट्य काम करे सके। यही बहुत समय श्री ठाकुर वैशिष्ट्य माफिक एजुकेशन रो कथा कही था। श्री ठाकुर जे वैशिष्ट्य माफिक पिलाटा को एजुकेशन देले, से तार बेस्ट दे पारिबो सोसाइटी को। आउ माने जो परिवेश को से बेस्ट दे पारिबो तार जीवन रो। किंतु सही जिनसटा हो पारेनी। विभिन्न प्रकार शिक्षा व्यवस्था आहरी परिवर्तन होवार अच्छी। यही जो कथा श्री ठाकुर कहते, से कथा को शुणी बुझी ताकू आमर ये डेमोक्रेटिक कंट्री रे इम्प्लीमेंट करने बहुत आमको शक्ति संचय करी, लोक संचय करी ताकू उपस्थापन करार अच्छी। माने करने आम पाखे बहुत किसी सामना अच्छी श्री ठाकुर स्वप्न को साकार करने। तापर ये श्री ठाकुर कहते जे जो व्यक्ति जितना ही सुष्ट, दक्ष और क्षिप्र रूप से काम करना सीखता है, उसकी एबिलिटी उतना ही बढ़ती है। सुष्ट, दक्ष और क्षिप्र, तीनटा जिनस श्री ठाकुर कहते। माने दक्षता सांगे श्री ठाकुर सत्यानाश कहते, दक्षता सामने क्षिप्रता को आपणाई नियो। जदि मु दक्ष अच्छी किंतु से कामटा को बहुत शिथिल भाव में करुच्ची, धीरे धीरे करुच्ची सेटा कि दक्षता सहित क्षिप्रता भी स्पीडनेसटा भी आसवा दरकार। आउ तबे जाकि उसकी एबिलिटी उतनी ही बढ़ती है। कैरेक्टर भी एडजस्टेड होता है एवं उसका द्वारा एनवायरनमेंट की सर्विस भी होती है। ये जदि मोर एबिलिटी अच्छी, मोर जदि क्षिप्रता नहीं, ताले मो एनवायरनमेंट को सर्विस भी दे पारिबे नहीं, परिवेश को वंचित कर पारे। कहीं मु मो मिजाज रे काम करुच्ची, चली परिवेश जो रिक्वायरमेंट अच्छी ताको फुलफिल करियारे मोर कौन सी झुंक ना। तो परिवेश को मु सर्विस दे पारिबिनी, कहीं मु गोटे सेठी भी मोर कम्प्लेक्स रे ड्राइव अच्छी। हाँ मु तो जानी मो हिसाब से करी। तो सब जदि प्राइम फैक्टर इष्ट स्वार्थ हेले ही परिवेशटा ही निजर स्वार्थ हो उठिबो। आ से परिवेश स्वार्थ हेले मो भितर से भाया टेम्परमेंट गजे हम।
ମୁଁ ମୋର ଇଗୋ ଆଉ ସେଲ୍ଫକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିପାରିବିନି। ମୁଁ ମୋର ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି, ମୋର କ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଆଉ ଏବିଲିଟିଜ୍ ଗୁଟାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବି ପରିବେଶକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯାଇକି ମାନେ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ହେବେ। ପରିବେଶ ବି ମୋର ପରିପୂରକ ହେବ, ମୁଁ ବି ପରିବେଶର ପରିପୂରକ ହେବି। ନହେଲେ କେବଳ ପରିବେଶଠୁ ମୁଁ ନେଇକି ବଞ୍ଚୁଥିବି, ପରିବେଶ ପ୍ରତି କିଛି କରିବେନି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ନାଗରିକ ସମାଜରେ ବଢ଼ିଯିବେ ଯେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବନି। ପରିବେଶ ସବୁବେଳେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବେଶ ନେବ, ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନେବ। ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯିବ ସମାଜରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସେ ସମାଜ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଉଠିବ, ଯେଟା ଆଜି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଆମ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇଟା କଲାନି, ଆମ ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଇଟା କଲାନି। ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିର ସିଟିଜେନ୍ ତାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଦାନ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଦେଖିବେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ କାରଣ ସେ ତ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦୋଷ ଦେବ ମାନେ 50 ଜିନିଷରେ ତ ନଜର ରଖିବ, ଆଉ ସେ 50 ଜିନିଷରେ ନଜର ରଖିବା ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ଯେଉଁ ସରକାର ଯିଏ ସେ ବି ସତର୍କ ହେଇଯିବ, ସେ ତାକୁ ଭୁଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ପାଇବନି। ତ ଏଇଭଳିଆ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ବା ଏଇଭଳିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଏ ସିଟିଜେନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏଭଳି ଖେଳାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇଆ ମୂଳରେ ଅଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସତ୍ତାର ନିୟମ, ଯେଉଁଟାକି ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ ଆମର କ'ଣ ନା, ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ କ'ଣ ନିଜ ସୁଖଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକି କରାହେଉଛି। ଏଇ ନିଜ ସୁଖଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଯେ ସେଇଟା ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଧର ସେ ଟେପ୍ରେ ପାଣିଟା ନଷ୍ଟ କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଭୁଲରେ ମାନେ ଅନନେସେସାରୀ ପଙ୍ଖାଟା ବୁଲୁଥିବାର ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ ନ କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ପରିବେଶ ମାନେ ପ୍ରତି ମୋର ଅକୃତଜ୍ଞତା। କାହିଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଯଦି କନଜରଭେଟିଭ୍ ନ ହେବି, ତାହେଲେ କାଲିର ଜେନେରେସନ୍ ସେଠୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ତାକୁ ରିସୋର୍ସଟାକୁ ସେତିକି ତାକୁ ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏଠି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ରିସୋର୍ସଟାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ତ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଯଦି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି, ତାହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେଟାକୁ ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପରିବେଶର ମାନେ ଯେଉଁ ପାରଦ ସ୍କେଲ୍ 56 ସେଲସିୟସ୍ ଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ। 56 ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ବଏଲ୍ଡ ହୁଏ 61ରେ ପାଣି ବଏଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ପାଣି ସବୁ ଟକଟକ୍ ହେଇକି ଫୁଟିବ, ଯେଉଁଟାକି କହନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଆମେ ଭାତ ବସିପାରୁ, ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ଆମର ଫୁଟିବ, ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଗରମ ଦିନରେ। ତ ଏଇ କେତେ ଅକୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ପରିବେଶ ପ୍ରତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିରେ ପଢ଼ାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ହିଁ ସେ ହିଁ ତାର ଶତ୍ରୁ। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ प्रकारର भविष्य में और भी कितने चीज़ों की प्रयोजन होगा और कितनी चीज़ों इवॉल्व करेंगे उसका कोई बात नहीं है। तापरे एठी प्रसंग परे से माने बाहरिचंती से भद्र व्यक्ति माने से तांके से माने विभिन्न जोठी आछंती से टिके आश्रम बुलिकी देखिबे आउ से अनुमति मागिचंती। श्री श्री ठाकुर तांको पुणे जो आशु भट्टाचार्य तांको सहित एनगेज करैचंती, तांको सहित बुली आसिया पई से सेटाको माने मागिचंती से जिनसटा जे आम सहित के जने आसंती ताले आमे टिके बुलिकी बसिकी देखि परिबो। तापर पुणी श्री श्री ठाकुर कहते जितेबाला समय पाइबे से आसबे आउ से तांकर से कृतज्ञता जनइचंती किभली भाव में सौभाग्यवशत से आसीचंती एठी। और हमने आश्रम में प्रवेश करने के साथ ही कोई जगह पर आपकी कोई वाणियों को देखा। हर वाणी में एक मौलिकता और वास्तविक जीवन के साथ एक गहरा योग है। माने श्री श्री ठाकुर प्रकृत में मो जीवन रे भी मुझे केवे श्री ठाकुर प्रति प्रथमे माने जोटे कहती कि मोर झुंकटा बढ़ी थिला यही श्री श्री ठाकुर लिटरेचर देकी। मु मोर बंधु दीपक भाई तांकर रूम रे से रहू था मु दीक्षा नहीं न आउ सी सत्यानुसरण पढ़ती, उर्जना पढ़ती आउ मु से बही गुड़ा जो पढ़े आ से पढ़िया भितर दे मते लागे प्रकृत में श्री ठाकुर कथा गुड़ा केते वास्तविक आउ केते जीवंत। ता पूर्वर अन्य जो जिनस गुड़ा पढ़ी विभिन्न प्रकार
ମାନେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ପଢ଼ିଛି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଉ ଇଏ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ନଥାଏ। ସେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଜୀବନ ସହିତ କୋରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେନି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶିଗଲା, ଅଲଗା ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାହାରି କେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନାଁ ନେଇକି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣ କେବେ ଯାଇକି ଥରେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିବେ, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟର୍ମ, ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବୋଧେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହିଁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଏଥିରେ ତ ନିଜର ଘର ଜୀବନର କଥା ଗୁଡ଼ା ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଦିନ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଚଳୁଛି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଇଛି, ଏତେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଛୁଏଁ ମଣିଷକୁ। ଆଜି ବି ଯିଏ ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ, ସେମାନେ କେବେ ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଲିଟରେଚର ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ବି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ସବୁ ଏଇଟା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜୁଲାଇ 22ରେ, ଯେଉଁ 2022ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ମୁଁ ଶୁଣିକି ଯିବି ଏଠୁ 40%, ମାନେ ଶୁଣିବି ଯଦି ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଥିରୁ ମଥାରେ ରଖିବି 40%, କହିବି 20%। ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଶୁଣିବ ରଖିବ ସେ 20 ରଖି, ତା ମଥାରେ ସେ 10% ରଖିବ। ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝାଟା ହେଲା 10%। ଆଉ 10% ବୁଝିଲେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ରହିବ ସେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ସମାଜଟା ଚାଲିଛି। ତ ତେଣୁକରି ତ୍ରିପୁରାରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଡିପି ୱାର୍କସର, ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ହିଁ ଧରେଇଦେବେ, ଯେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଏଇଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମେସେଜ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଖାଣ୍ଡିଆ ମାଣ୍ଡିଆ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଖାଣ୍ଡିଆ ବୁଝିବେ, ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଖାଣ୍ଡିଆ ମଥାରେ ନେଇକି ଚାଲିବେ। ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଯେମାନେ ଆମର ନିଜର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ କରିଦେଇ ପାରିବା, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତାର ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ବାହାରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଦୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବୁଝାଯିବ, ଏଇଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି ଗୋଟେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାରେ ମାନେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭୟର ଦୀକ୍ଷା ଥାଏ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯଦି ନ କରିଲୁ, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପାକ ଗଞ୍ଜଣା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କାଳେ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିବ, ବା ଆମେ ବେହୁସରେ କହୁଛୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପାଇଛୁ, ଏ ହେଉଛୁ ଜୀବନ ସତ୍ତା ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛି, ଏ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ପ୍ରକାରର। ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କର ଭୟ ବି ଥାଏ ଯେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ନ କଲେ କାଳେ କ'ଣ କିଛି ଇଏ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ଏଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ, କେବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ତାର ପ୍ରୟୋଜନଟା ହିଁ ସେୟା, ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବା ଦରକାର, ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ତାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାର ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦରକାର, ଯିଏ ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବେ, ବସୁଥିବେ, ତାର ଭୁଲ ଭଟକା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସିଏ ନିଜେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିକି ଚାଲିଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଦେଖିବେ ସମାଜରେ ସେଭଳିଆ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଆଚରଣ କରିକି ଚାଲିଛି। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯଦି କେହି ପାଇବେ, କେବଳ ସେହି ବେତ୍ତା ପୁରୁଷ ସେ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଦେଖିବେ ସଂସାରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ କେହି ସଂସାରରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠିକୁ ସେଇ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବିରତ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସଂସାରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯଦି କେବଳ ପାଇବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଦେଇକି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଆହୁରି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି, ଯଦି ଶଶିକାନ୍ତ ଭାଇ ମାନେ ଆଭେଲେବୁଲ୍, ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ବିକାଶ ଭାଇ, ଜୟଗୁରୁ, ଆପଣ ତ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ମତେ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି କମ୍ଫର୍ଟ, ନହେଲେ ନା ଆଲୋଚନା କରିକି ରଖିବା।
ଆପଣ ମାନେ ଇଏ ହେବେ ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ନହେଲେ ଇଏ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ 2-3 ମିନିଟ୍ କହିକି ରଖୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ବିକାଶ ଭାଇ ସବୁଗୁଡ଼ା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଭାବରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବି ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ଜଣେ ବହିରାଗତ ଭାଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, କାଲି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ା। କାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମିତି ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟା ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀକ୍ଷା କାହିଁକି ନେବା, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସବୁ ଠିକ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ସେ ଦୀକ୍ଷାର ବିଷୟ କାହିଁ କୁହନ୍ତି? এই କଥା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝି ନେଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁର ସେଇ ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ସେଇ ଦୀକ୍ଷାର ଡେଫିନେସନଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ବଞ୍ଚିବା ବଢ଼ିବାର କୌଶଳକୁ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆମେ ପାରି ଉଠୁନି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ପାରି ଉଠିବା। ଆଉ ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ଦେଇ କ'ଣ ହୁଏ, ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାର ଫେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଚୁଟିଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଯାହାହେଲେ ମିରରଟି ନହେଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, କି ମୋବାଇଲରେ ସେଲ୍ଫି ଲଗେଇକି ଦେଖିକିରି ସେ କରିପାରିବ। ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ମିରର ଦରକାର ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ତାକୁ ଠିକ୍ କରୁଛି। ସେ ମିରର ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବା ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯେ ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ, ଯେ ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ମାନିକି ଚାଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ସବୁ ମାପି ଚିପିକି ଚାଲିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ प्रवृत्ति ही जीवन में सुख स्वच्छंद भोग का प्रधान उपकरण है और उसके साथ साथ प्रधान बाधक भी है। এই ঘটଣାର ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଯେ କାଲି ରାତିରେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା, ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଲା ମଧ୍ୟ, ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କୌଶଳରେ ବାଧକ ସାଜିଯିବେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ରାଗିଗଲି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ପାଇଁ କାଲି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ଯେତେ ବି ଖରାପ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, କଷ୍ଟ ଦଉ, ମଣିଷକୁ ତ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ, କାରଣ ସେମାନେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେ କୌଶଳଟା ନଥାଏ ତାକୁ ଜିତିବାରେ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବିରତ ରହି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ପରେ ସେ କମିଟିର ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ ଆସିଲା, ରାତି 1, 1:30 ହେଲା। ଆଉ ଜଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲି, ସେତିକି କଥା ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ରାଗିବାଟା ଏତେ ଯଦି ହେଇଗଲା ମୋର ଆଉ ସେ ରାଗିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ହେଲାନି। ସେ ଜାଗାଟା ମୋ ସ୍ଥାନଟା ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ପରିବାର ସହିତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ
ଯେ ତମେ କେବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ, କେବେ ତମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ନ ଚେଷ୍ଟା କର। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କାହାର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଯଦି ତମର କ୍ରୋଧର ପରିମାଣ ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତାମାନେ ସିଏ ତୁମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ତାର ମିଠା ଭାଷାରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତ, ତାର ମନ୍ଦ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ, ତାମାନେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲି, ମୁଁ ଆମକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଥା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆର ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମ ଗୁରୁ ବି ସେୟା କହିଥିଲେ। ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିକିରି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥାନ୍ତି। ସେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖେ, ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କିଛି ଇଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଯାହାଫଳରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇ ଯେଉଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର କଥାରେ ମୁଁ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛି, ତାମାନେ ସେ ଲୋକଟି ମୋ ଭିତରେ ପଶିଛି, ସେଠି ଆଉ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଇବ, ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ମୋ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ମୁଁ ହେବି। ତାମାନେ ସିଏ ମୋର ନିୟନ୍ତା, ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ତେଣୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଳବଣିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ବିନାୟକ ଡାକିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ କଥା ଭାବିକିରି ମନେ ମନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରି ନାମ କରିକିରି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି ଚାଙ୍ଗଲା ଥିଲେ ସେମିତି ପୁଣି ହେଇ ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, କହିଲେ ସତ ତ, ସେ ଲୋକ କିଏ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ ଆଉ ଜଣକୁ କରେ, ତା ମୁଁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକିରି ସେ ତ ଜାଣିନି, ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଲୋକଟା କରିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କ୍ରୋଧର କାରଣଟା ହେଉଛି ସବୁକିଛି ଜାଣିଥିବା ଲୋକଟା ଯଦି କରେ, ତାହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଅଭିମାନଟା ବି ଆସେ, ସେଥିରୁ କ୍ରୋଧ ଆସିବ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ବାଧକ ସାଜିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିପାରିଲି ଭୁଲଟା କ'ଣ, ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ରୋଧୀ କହୁଥିଲି, କାଲି ଆମେ ବହୁତ ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ, ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଳେ, ତଥାପି ବହୁତ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଆମେ 2 ଜଣ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ମନଟାକୁ ପୁରା ତୃପ୍ତ କରିକିରି ଆନନ୍ଦିତ କରିକିରି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମକୁ ଗଲି। ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଭିତରେ ମୋର କୌଣସି ବିଦ୍ୱେଷ ନଥିଲା, ଏତେ ପରିମାଣରେ ରାଗିକି ଆସିଥିଲି, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରାଗିକି ଆସିଥିଲି। ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତଥାପି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରୋଧ ମୋ ଭିତରେ ବଢ଼ିଥିଲା। କାହିଁକି ସେ ଜଣକୁ ଅସମ୍ମାନ କଲେ ଯଦି ଆମ କମିଟି ମେମ୍ବର ହେଇକି? ଆମ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ସେଟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ରାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୁଝିଲି ଯେ ସେ ଲୋକର କଥା ମୋ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଞ୍ଚ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଠାକୁର କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ସହିଷ୍ଣୁତା ମାନେ ପଳାୟନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ସହିଷ୍ଣୁ ହେବୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅକ୍ରୋଧୀ ହେଇକିରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକିରି ସବୁଗୁଡ଼ା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଇଏ କରିଦେବୁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାବିଲି ଯେ ସିଏ କିଏ ଏମିତି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ ଅର୍ପଣ କରିବ, ବା ସିଏ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଚାଲିବି, ନ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସିଏ ବାଧା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ସିଏ କିଏ? ଠାକୁର ତ ମୋର ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର। ତ ଆମେ 2 ଜଣ, ଏଇ 2 ଭାଇ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ କରି ମନଟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱେଷଟା ଥିଲା ସେଇଦିନ କ୍ଲିୟର କରି ସେଇଦିନ ଶୋଇଲି। ତବେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ, କାମ, କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ ଅଜସ୍ର ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାକୁ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ନାମ କରିକି ବୁଝି ନେବେ ମୋର ତ୍ରୁଟିଟା କେଉଁଠି। ତ୍ରୁଟିଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାର ଲୋକର ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରୋଧଟା ଏତେ ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରର ଦୋଷ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେଉଁ ଜିନିଷ କଥା ଯେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା, ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଗୋଟେ ଲୋକ ମୋତେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ଗୋଟେ ମିଠାଟା ଆଣି ତାକୁ ଦେ ତ 6 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ତାକୁ ଦେଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ ଗୋଟେ ଭାବ ନେଇକିରି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା କଥା, କେମିତି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କେମିତି ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ହୁଏ,
କେମିତି ସେମାନେ ଔଷଧ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିକି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ା ବିଧି ଯାହା ଥିଲା। ତେଣୁ ବାହାର ଲୋକ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଯେତେ କହୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଦେଇ ଏତେ ପରିମାଣର ଅସୁସ୍ଥତାଟା ଯେଉଁ କ୍ରୋଧଟା ଦେଖାଯାଏ ବେଳେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ରାଗିକିରି ପଞ୍ଚମ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା, ସେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ଯେତେ ଯାହା ଦେଇଛି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ସେ ସବୁଗୁଡ଼ା ତୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ରହିବାରେ, ଭଲରେ ରହିବାରେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବାରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗୁ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଯଦି ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଶୈତାନ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦର ବାଧା ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିମାନେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ମୋହଟା ଯେମିତି ପୁତ୍ରର ପିତା ଉପରେ ରହୁ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ରହୁ, ଛାତ୍ରର ଗୁରୁ ଉପରେ ରହୁ, ନାହିଁକି ପୁତ୍ରର ଉପରେ ପୁଅ ମାନେ ପିତାଙ୍କର ମୋହ ରହୁ। ସେ ଓଲଟା ରହିଲେ ସେଇ ମୋହଟା ହିଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ମୋହଟା ଯଦି ଇଷ୍ଟକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୁଏ ମାନେ ପୁତ୍ରର ପିତା ପାଖରେ ରହେ, ଏଇ କାମଟା ନ କଲେ ବାପା ରାଗିବେ, ସେ କାମଟା ନ କଲେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ଆସକ୍ତି ହେଇ ରହୁ ପିତା ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବ। ଉଲ୍ଟା ଦିଗରେ ଥାଏ। ଯେତେ ଆମେ ପରମ ପିତା ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଟିକେ କୃପା ବର୍ଷଣ ନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା ଦେଖେଇବାନି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତିରେ ନ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଯେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମୁଁ ସେଠୁ ପରିମାଣରେ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ପାର୍କିଂରେ ବନ୍ଦ କଲି, ସେ ସମୟରେ 3-4 ଜଣ ଲୋକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଯେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛି, ଯେ ହେଉଛି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଲୋକଟି, ସେ ରାତିରେ ଆଜି ଶୋଇପାରିବ ତ? ଯେଉଁ ୱାର୍କିଂ କମିଟିର ଜଣେ ଲୋକ ଏତେ ରାଗିକି ଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହେବନି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଅନି, ଆଗେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ରୁହ, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରିବା ଯେ ରାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ ଆଉ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତା ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରି ରଖିଲେ, ସେ ସୁଖରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବି ଆଗକୁ ଯିବ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବନି ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେଣୁ ଦୀକ୍ଷାଟା ସେଥିପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ, ଜୀବନଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଲା ପରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଫାଇଦା ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ନ ନେଇଥାନ୍ତି, କାଲିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତ ବିରତ ହେଇଥାନ୍ତି। ହଜାର ଲୋକ ବିରତ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସେଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷ ନେଲେ ଏସବୁ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯଦି ସେ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲାଏ କରିବାନି, ଆମକୁ ସେ ବୁଦ୍ଧି ଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ସାମୂହିକ କ୍ରୋଧ କରିକିରି ଆମେ କେବେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାନି, ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାନି। 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାଗିବାର ଅଛି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ପୁଣି ନିରାକରଣ କରିକି ପୁଣି ଯେମିତି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋର ଠାକୁର ତ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ସେ ଲୋକ କିଏ ମୋ ଭିତରେ ରାଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ସେ କିଏ ମୋ ଭିତରେ କାମ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇଦେବ, ସେ କ'ଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଖରାପ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରେଇଦେବ କହିକିରି, ସେ କରିପାରିବନି ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦୀକ୍ଷାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଉ, ଆମେ ସବୁ ଦିଗରୁ ଚତୁର୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠୁ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରୁ, ଆମ ପୁତ୍ର ପାଖରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପିତା ହେଇପାରୁ। ସେ ପୁତ୍ରଟି ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସିଛି, ବାପା ଏତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରୋଧ ଅଛନ୍ତି, ରାଗି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛି ସେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ସେ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ବାକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି ସେ ଦେଖିବ, ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ସିଏ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ବିକାଶ ଭାଇ ମୋତେ କିଛି କହିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ମୋର କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବିକାଶ ଭାଇ ଆପଣ କ୍ଲୋଜର ପାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କିଛି।
ଜୟଗୁରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଭାଇ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷଟା ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ସାରାରେ ବି ଆମେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଇକି ଚାଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଜମାନାରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇମୋସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଥରେ ଯେ ଏଇ ହାତ ପାଖରେ ଆମର 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆମର ସତ୍ୟ ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ ଦୁଇଟା ସାରା ରହୁଛି। ବହୁ ପ୍ରକାରର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ଉପରେ ରାଗିଗଲେଣି ତ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହେଲାଣି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ହାତରେ ଯେମିତି ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁ ଯେ ଘୋଡ଼ାର ଲଗାମ ଧରିକି ସେ ଧରେ ହାତରେ ସେ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ସେ ଲଗାମଟା କ'ଣ, ସେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମ ଉପରେ ହାତ ପକାଇଥାନ୍ତି, ଟାଣିକି ଧରିଥାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଆଉ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ମାନେ ଆଲୋଚନାଟା ମୁଁ ଥରେ ଶୁଣିଥିଲି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ନୁହଁ, ବାହାର ଜଗତରେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପର ଆଲୋଚନାଟା ସେଇଟା ଉମା ସେଇଠି ମା କଣ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ବିକାଶ ଭାଇ ଦେଖିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜିନିଷଟା ମନେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହିଲି। ମା କ'ଣ ଆଲୋଚନା କିଛି ରଖିବେ? ଜୟଗୁରୁ। ହଁ, ସେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଉପରେ ଦୀପଦ କହିଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଉପରେ ଟିକେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ଟା କରିଦେଲି। ନାଇଁ, କୁହନ୍ତୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ମେନଲି ମୋର କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ, ମୁଁ ଫୋନରୁ ଗ୍ରୁପରୁ ବାହାର କରିକି ପଢିକି କହିପାରେନି। ଯଦି ପଢିକିରି କହିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜିନିଷଟା ଟପିକ ଉପରୁ ଆସନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଦ୍ୱିପଦ ମତେ କାହିଁକି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆଜି ବହୁତ ବେଳୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଜ୍ କରିକି ବସିଛି। ଆଉ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଉପରେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆମେ ଦୀକ୍ଷାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣ ଟା, କିନ୍ତୁ ଦୀକ୍ଷା ମୁଁ ଯାହାକୁ କୁହେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷଟା ପାଇଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଅ। ଏବେ ଦୀକ୍ଷା ଜିନିଷଟା ନାଇଁ ଆମେ ଜିନିଷଟା ଦୀକ୍ଷାଟା ଏତେ ପାରିବୁନି, ଏତେ ଦୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ବୋଧେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ତ୍ର ସେଟା। ତ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ଠାକୁର ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲଫିଲ ପୂରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ତ କିଏ ବି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଏ ବି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିଏ ବି ମାସେକରେ ପାଇଯାଉଛି। କିଛି ଜିନିଷଟା ଆମେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଲେ କିଛି ଆଶା ଆମର ରହେନା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାମ ନେଇଥିଲି, ମତେ କେହି ବି ମୁଁ ଯାଜନ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲି। ମୋର ସେ ପାଖକୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆସନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଭାଉଜ ଆଉ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଅ। ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ, ଆମର ସେଠି ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା, ସେଠି ଦାଦା ଆସିଲେ, ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲୁ। ତ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲି, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛି କି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି ପାଇବି ବୋଲି। ଆଜି ସେଇ ପାଇବା ଆଶା ରଖିନି ବୋଲି ଠାକୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମତେ ମିରାକିଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କୁହେ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ କହିଦିଏ। ସେ ଅଦୀକ୍ଷିତ ପୁଅଟେ ହଉ କି ଅଦୀକ୍ଷିତ ଝିଅଟେ ହଉ, ଏମିତିକି ବସରେ ଗଲେ ବି ମତେ ମା ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ସସମ୍ମାନ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷାଟି ନେଇଛି ବୋଲି ମତେ ଏତେ ସାରା ପୁଅ ମାନେ ଆଉ ମା ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାହାର ଜାଗାରେ ବି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛେ, ଠାକୁର ପ୍ରତି ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଭୂତିର ମାଲଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଭାଇମାନେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଶଶିକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କଥା ତ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେ ଆଉ ବହୁତ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶୁଣିଲିଣି, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲିଣି, ମୁଁ ପ୍ରତିଟି କଥା ମୁଁ ଯଦି ମାନି ପାରିବି, ଯୋଉ କଥାଟା ମାନି ପାରିବି, ମୁଁ କେତେ ଗୁଡେ କଥା ବି ମୁଁ ମାନିକି ଚଳୁଛି। ସେଟା ମାନିକି ଚଳିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରୁଛୁ,
ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଖାଲି କରିଦେଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏଟା ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କର୍ମ ଫଳ ଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯଦି ବିପଦ ପଡିଥାଏ, ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯାଏ, ଦିଅର ଚାଲିଯାଏ, ଶାଶୁ ଚାଲିଯାଏ, ପିଲାପିଲି କେହି ରହିବେନି, XYZ ଚାରିପୁରକୁ ଅନେଇବେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। କି ମତେ କେବେ ବି ଫିଲ୍ ହୁଏନି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଆରେ ତତେ ମାନେ ଯେମିତି ଠୋକର ଦେଲା ଭଳିଆ କହନ୍ତି, ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ପରା ପରମ ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ନର ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତ ଦୀକ୍ଷା ଟା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ଟା ଗୋଟେ ବଡ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେ ଆମ ଶରୀର ଟା ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ବି ଆମେ କିଭଳି ମନରେ ଭାବିବାନି ଯେ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଭୋରୁ ଉଠି ପାରିବିନି ବୋଲି। ଯଦି ଉଠିବାଟା କାଲି ବି ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଏଇ ଉଠିବାଟା ଆମର ଜାରି ରହିଲେ, ଆମ ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ, ସବୁଦିନ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଆମର ଗୋଟେ ପୂଜା ପର୍ବ ହଉଛି, ସେଇଭଳିଆ ମତେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମୁଁ ଭୋରୁ ଉଠିବି, ମୁଁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବି ତେଣୁ ନା ମୋର ଡେରି ହେଇଯିବ, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଟାଇମ ରେ 4ଟା 4:30ରେ ଉଠି ପାରିବିନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଜିନିଷ ଟା କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାତୃଶ୍ରଣୀ ଯାଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଭଜନ ଗାଇଦିଏ, ଆଉ ଯାହା ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଉପରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଟା କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି? କଣ ଗୋଟେ ମତେ ତ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ଏତେ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯଜନ କଣ କରିବ, ଯାଜନ କଣ କରିବ, ଏଇ କରିବା ଭିତରେ ମାନେ ମୁଁ 2005ରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିନଥିଲି, କରିନଥିଲି, ଏବେ ମାନେ ସେଇ କରିବା ଭିତରେ ଡୁବିବ। ଯୋଉ ସତ୍ୟାଂଶ ବାଣୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ଡୁବିବ ସେତେ ବେମାଲୁମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କରିବାର ସହିତ ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କରିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ବି ଶୁଣିଛି ଯେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି? ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାତୃଶ୍ରଣୀରେ ଶୁଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବହୁତ ବିପଦ ସମୟ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମୋଟରେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ବିଲକୁଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି, ମତେ କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଭଲ ଥିଲେ, ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇନଥିଲା, ମତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରି ଭୋରୁ ଉଠିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାତୃଶ୍ରଣୀରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆପଦ ଆସେ, ତାହେଲେ କବାଟ ବାଡେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବନି, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ସୂଚେଇ ଦେବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇକି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଚକ୍ରପଟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି ମୋ ଜୀବନରେ, ଯେତିକି ମୁଁ କରିନି, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଅଛି ମୋର, ସେ କହିବ ମା ଆପଣ କାହିଁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ପାରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝିଛି, ଯଦି ଆଜି କୋଉଠି ଦରକାର, କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଛି, ତାକୁ ମୁଁ 500,000 ଦେଇପାରିବି। କୋଉଠି ଭୋଜି ଭାତ ଅଛି, 500,000 ଦେଇପାରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଦବା ଭିତରେ, ଆମେ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ଆମେ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏରିଆରେ ଅଛୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆମର ଅଛି, ଏତେ ବଡ ଫିଲ୍ଡ, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରିବା ଭିତରେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଯିଏ କରେ ସିଏ ଜାଣେ, ଆଉ ଯିଏ ସହେ ସିଏ ମହାସହେ। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତିକି ବୁଝିଛେ, ଭାଇମାନେ ତ ଏତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ଏତେ କଥା ପଢିକିରି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ଯଦି ପଢି ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ମତେ ଟପିକ ଟା ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥାଟା କଣ ପାଇଁ ମତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଲୋକ? ମୁଁ ଏବେ ଆମର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ସମାବେଶ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହୁଏ, ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡକା ହୁଏ, ମାତୃଶମିଳନୀକୁ ଆସନ୍ତିନି ତ କେତେ ଜଣ ମା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ନା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି, ମାନେ ପୁଅର ଦେହ ଏତେ ସିରିୟସ ଯେ ସେ ମାଟି ମାନେ ଇଏ ବି କେତେବେଳେ ପଳେଇବ ତା ଆଗରେ ଜଣା ନାହିଁ। ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ମା ପଚାରିଲେ ସେ କେମିତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି? ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି 6 ମାସ ଛାଡି ଦେଇଛି, ପୁଣି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ଜିନିଷ ସେ କିଛି ବି ବୁଝିନି, ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଟାନ ଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଉପରେ ଆମର ଯେତିକି ଭରସା ନଥାଏ, ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର କାରଣର ମୂଳ ହେଲେ ଠାକୁର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଦବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଗି ଉଠୁନି, ମୋ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦେଖିଛି ଭାଇ, ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛି ଆଜି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଉଠି ପାରିଲିନି, ଆଜି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିପାରିଲିନି, ଆଜି ଠିକ ଟାଇମ ରେ ପ୍ରେୟାର କରିପାରିନି। ମୁଁ ଯେତେ ବି ଦେଖିଛି, ମୋ ଦେହ ଯେତେ ବି ହଉଛି, ମୁଁ ମୋର ଉଠିବାଟା ଜାରି ହଉ, କି ତାପରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଓଳାଇକି ଝାଡିକିରି ପଛେ ଆରାମ କର, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ଟା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରେନି। କି ଆଉ ପ୍ରେୟାର ତ ଦି ଓଳି ସିଓର, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ, ଏଇଟା ମୁଁ 100% ସିଓର, ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ କରେ ଟାଇମ। ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ଅଟୋରେ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରେୟାର ଟା କରେ। ରୋଡରେ ପାର୍କରେ ଚାଲିକି ଆସୁଥିବି, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରେୟାର ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ଅନଉଥିବେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଲେ କଣ ଯାଏ ମୋର, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁଣଗାନ ଗାଇକି ଯାଉଛି।
ତେଣୁକରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ବି ମା ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ଥୋଇ ଦଉଛି, ନାମ କଣ ଧ୍ୟାନ କଣ ଜାଣିନି। କି ପୁଅଟା ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଛି, କେମିତି ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ମାନେ ଠାକୁର ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ମତେ କହିଲେ ମା ମାନେ, ଆଉ ମତେ ଦିପଦ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିବି। ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯାହା ଘଟିଛି, ଠାକୁର ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉନାହାନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଉଳ ସରି ଯାଉଛି, ଆମେ କଣ ପାଣି ବସେଇକି ଯାଉଛେ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ, ନା ନା। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କେମିତି ଭାବିବା। ଯେମିତି ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି, ମୋର କାଲିକି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସରିବ, ମୁଁ କାହାକୁ କଲ୍ କରି ଫୋନ ପେ ପଠେଇବି କି ମୁଁ ନିଜେ ପଳେଇବି। ମୁଁ ତ ସେମିତି ସୁବିଧା ନହେଲେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ସେଇ ଖରା ତରାରେ ମୋ କାମ ସାରିକି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ପିଟି ଧାଇଁକି ପଳେଇବି, ସେ ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହଉ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ 30 ଦିନ ପାଇଁ ଠାକୁର ଅନାନ୍ତି, ଚାହିଁକି ବସିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦବ। ଆମର ଯୋଉଟା 30 ଦିନ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିଛି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଜିନିଷ ଟା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ। ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା, ଖରା ଟା ଭାବୁଛି ଖରା ଟା ହଉଛି, ମୁଁ କେମିତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବି, ଯେମିତି ଡିପୋଜିଟ କରିବି, କାହାକୁ ଦେବି। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରା ଆସିଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଜିନିଷ ଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ। ଆଉ କରିଲେ ଆମେ ବହୁତ ହିଁ ମଜା ଲାଗିବ। ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି, ମୁଁ ତାର ଜିନିଷ ଟା ମଜା ପାଇଛି ବୋଲି, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ବହି ପଢୁଛି, ବହି ପଢାର ଲେଖା ଗୁଡା ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି, ମୁଁ ଯୋଉଟା ପାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି କରୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଇଏରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଏଠୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ, ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଯଦି ମତେ ଏଇ ଅନଲାଇନ ଜିନିଷ ନ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ମୋର ତ ୟା ଭିତରେ ଡେଡ ବଡି ଟା ବାହାରନ୍ତା। ଆଉ ମୁଁ କେତେ ଠାକୁର ମାନେ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହେ, ଠାକୁର ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି, ମତେ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମତେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି, ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପାରୁଛ ସେବା କର, ସେବା ନବାକୁ କେବେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। କହିଦେଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଉପରେ, ଆଉ ବହୁତ ଟାଇମ ହେଲାଣି, କଣ କହିଲି ଆଉ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ଧରେଇ ଦେବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଆପଣ ଭାବଟା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ତ ପ୍ରାଇମ ଜିନିଷ ଆମ ଜୀବନରେ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଭିତରଟା ହଉଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଦୀକ୍ଷାଟା ବଞ୍ଚିତ ରହେ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଟା କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷାର କଥା ପଚାରିଥିଲେ ସେ ଦାଦା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଦୀକ୍ଷାଟା ବଞ୍ଚି ରହେ ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇକି। ଆଉ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଆଜି ସମୟ ହେଇ ଆସିଛି, ଆଉ କାଲି ଆଲୋଚନାଟି ରଖିବା। ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏଠୁ ବିରାମ ଦେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।